ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु कैलाश स्वागत करुच्ची शिव शक्ति आस्ट्रो ओडिशा यूट्यूब चैनल। माँ तारिणी समस्त भलरे रखि था एतिकी मोर तारिणी मां निकटरे प्रार्थना। प्रिय दर्शक बंधु, आपण केबे भाबिछंती कि काहेकि आपनक जीवन रे समस्यार शेष हो नै? जेते चेष्टा कले मध्य काहेकि आपनको सफलता मिलु नाही? सफलता आसिले मध्य काहेकि हाथ छड़ा हेउछि? जानिबा किपरि? एहार कारण आपण निजे मध्य जानि पारिबे। बिना ज्योतिषी ज्ञान रे, बिना काहारी परामर्श रे, केवल एही वीडियो रु आपण निजे निजर समस्यार समाधान मध्य पाई पाए। केवल मंत्र शक्ति बल रे समस्त ग्रह दोषरु स्थायी समाधान मध्य पाई पाए। जदि आपण जानिबाकु चाहुचंती तेबे एही वीडियोटी केवल आपण मानक पई होइछि। दया करी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा जमानु भी भूलिबे नाही। जे माने मो चैनल किंबा वीडियो सहित नुआ करी जोड़ी होचंती से माने दया करी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब पाखरे थिबा बेल आइकन क्लिक कर सारिबा परे ऑल ऊपर क्लिक करंतु। मु जहां भी वीडियो अपलोड करिबी आपण मान पाखरे निहाती पहुंची। तेबे आसंतु जानिबा एही चैनल माध्यम रे आपण जानि पारिबे समस्त समस्यार समाधान। ताले समस्या गुडी को कोन? केवल आपनक जीवन रे घटुथिबा समस्या गुडी को आपण लेखि रखंतु एवं सेही समस्यार लक्षण रु आप जानि पारिबे आपनक कुंडली रे केउ ग्रह अशुभ रहिछि किंबा पीड़ित रहिछि। जदि आपण जानि पारिले तेबे आपण ताहार उपाय करी पारिबे। केवल सेही ग्रहर बीज मंत्र को आपण जप करी आपण आपनकर समस्यार स्थायी समाधान करो एवं जीवन को गोटे सुख समृद्ध प्रगतिमय करि पारे। आजिर विषय ज्योतिष शास्त्र। प्रथमे आमे जानिबा समस्या गुडिक कोन? केउ ग्रह पीड़ित होइछि? वर्तमान आपण चिंता कर आपनक जीवन रे केउ समस्या गुडिक रहिछि से गुडिक लिखि रखु एवं देखंतु। एही वीडियो रे उपाय मध्य दिया जायछि। सेही उपाय गुडिक करी आपण स्थायी उपकृत होंतु। जदि आपनकर किछि विशेष प्रश्न रहिछि तेबे आपण कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबे। रिप्लाय रे आमे से प्रश्नर उत्तर एवं प्रतिकार मध्य दिया जिवो। तेबे जोगाजोग करिवा पई मोर व्हाट्सएप नंबर मो चैनल रु नोट कर पारिबे। दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आपनक समस्या एवं एहार समाधान। एठारे दिया जाइथिबा प्रश्न गुडी आपण निजे निजको प्रश्न करो। समस्या गुडी को मेल करंतु एवं आपण जानंतु आपनकर केउ ग्रह पीड़ित होइछि। सर्वप्रथमे आमे आलोचना करिबा रवि महाग्रहक विषय। जदि आपनकर जन्म कुंडली रे रवि ग्रह रवि महाग्रह अशुभ किंबा पीड़ित रहिछि तेबे आपनक जीवन रे केउ समस्या आसी पारे। ताहले रवि महाग्रह जेउ तत्व जेउ सब गुण अछि सेही गुणर जदि आपनक निकट रे ताहार कमी आसुची ताले सेही लक्षण आपनक जीवन रे परिलक्षित हेबे। तेबे आसंतु जिबा प्रश्न संख्या 1।
ଖ୍ୟାତି, ଦକ୍ଷତା, ମାନ ସମ୍ମାନର ସମସ୍ୟା। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଖ୍ୟାତି, ଦକ୍ଷତା, ମାନ ସମ୍ମାନ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛି ରାଜକୀୟ ଗ୍ରହ। ରାଜା ସବୁବେଳେ କଣ ଦକ୍ଷତା, ରାଜା ସବୁବେଳେ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ? ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, କଣ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ଆୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି, ଦକ୍ଷତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କି? ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଆପଣ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ସହିତ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ବା ଉଚ୍ଚାଧି ସହିତ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଉଛି। ଅଥବା ଆପଣ କୌଣସି ଏପରି ଭୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ମୂଳକ ବା ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା। କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେଉଛି କି? ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ, ଆପଣ ପିତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ତର୍କ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅଥବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଗ୍ରହ ଅଶୁଭ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 3କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 3, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ୟା। କଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଡି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି?
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଘଟିପାରେ। ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ବା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 4, ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା। କଣ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ସହିବା ଶକ୍ତିରେ କମି ଆସୁଛି, ଅଥବା କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବା ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟୁଛି, ବା କେହି ଜଣେ ଏପରି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ସେପରି ଭୁଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଯଦି ଘଟଣା ବି ଘଟୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 4 କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 4, ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତର ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ନିଜେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରୁହେ ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବନା ଆସୁଛି କି? ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଆପଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଆପଣ ଏପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ତର୍କ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବା, ଅଥବା ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ଜାଗୃତ ହେବାର ଗୁଣ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ବା ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ବା ପୀଡ଼ିତ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫଳାଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ବା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର କଣ? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜଣାଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ ପ୍ରତିକାର 2 ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଚଳମାନ ଉପାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ। ଚଳମାନ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦାନ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଚଳମାନ ଉପାୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କର୍ମଟି କରୁଛନ୍ତି, সেই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାର ଫଳ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ମାନ ଉପାୟ କଣ? ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ, ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିକାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ। କିପରି କରିବେ? ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ 31,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ 108 ଆହୁତି ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମଟିଏ କରିବେ। ହୋମ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା 3 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନିଜେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।